بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاول کے اوپر پانی پینے سے حمل نہیں ٹھہرتا، گندم کا حلوہ کھانے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا، آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا، گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی، بطخ کے انڈے کھانے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کی رگیں کمزور ہوتی ہیں، توے پر تھوڑا سا نمک لگا لیا کرو، روٹی کبھی پھٹے گی نہیں، کالا نمک کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا، نیم گرم پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے، چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانے سے قبض ہو جاتی ہے، امرود ہمیشہ کچا کھایا کرو، زیادہ فائدہ دے گا، شام کے بعد کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتا ہے، کیکر کی لکڑی چبھانے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، نیم کے پتے چبھانے سے دمہ کے مرض میں آرام ملتا ہے، تلسی کے پتے چبھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، کچے پھل کھانے سے ماہواری کے درد میں کمی آتی ہے، کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھتی ہے، اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے، اگر آپ کے جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہے تو بکثرت یا اللہ یا قادر کے ورد کیجیے، آفاقہ ہوگا، رات کو روزانہ آنکھوں میں سرما ڈال کر سونے سے آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی، کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے آپ کو فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے، اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹا گوندتے وقت نمک کم استعمال کیا کریں، انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے، کیلے کے چھلکے منہ پر مسلنے سے چہرے پر کبھی کریم لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر ہم بستری کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے، حاملہ ہونے کے لیے جمع کے بعد دائیں جانب لیٹیں، ناف میں لیموں کے رس کا ایک قطرہ اور ایک قطرہ سرسوں کا تیل ڈال کر سونے سے 70 سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا، ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں، جامن کا رس پینے سے سر کا درد ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے، شہتوت کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے، بالوں میں نمکین پانی لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے سے دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے، جو روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن ہے، روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ کم ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے بدن کی فالتو چربی بننا رک جاتی ہے، روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے، بادام کو پیس کر گاجر کے ساتھ کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے، چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے، نہار منہ آڑو کھانے سے حافظہ محفوظ رہتا ہے، شکر کندی میں زیتون کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے، سورج مکھی کے تیل سے ماتھے کی مالش کرنے سے ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بھی بات کبھی بھولے گی نہیں، بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے انار کا رس پی لینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، شیشم کے درخت کو دیکھنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے، چھینک کو روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، شہد لیموں کا رس اور زیتون کا تیل صبح کے وقت مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے، اگر مثانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر آ جائے گا، کیلے اور کھجور کو مکھن میں پیس کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے، اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مولی کے پتے چبھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے پانی پینے سے بدن کو طاقت ملتی ہے، گوشت کھانے سے پہلے نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے، خالی پیٹ نہانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے،
सोते वक्त उल्टा सोने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। रोज़ादार को कमज़ोर करने वाली चीज़ें: बनस्पति घी का इस्तेमाल, सहरी के लिए ना उठना, सहरी में हद से ज़्यादा खाना, दिन में हद से ज़्यादा सोना, रोज़े की हालत में पानी में ज़्यादा देर तक रहना, ज़्यादा चाय पीना, मिर्चों या मसालेदार खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मीठे खानों का इस्तेमाल ज़्यादा करना। आड़ू खाने से गुर्दों की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 100 साल तक हंसी नहीं आई थी। शैतान इंसान के जिस्म के नाक के हिस्से में रात गुजारता है। सुरमा लगाने के बाद अगर 3 मरतबा आंखों को झपकाया जाए तो उससे आंखों की रोशनी तेज़ हो जाती है। अफ्तारी और खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने से परहेज़ करें। खाने के 1 घंटे बाद चाय पी सकते हैं। लिफाफे को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखने से उसकी सील खुल जाएगी। अगर आप कुछ शामिल करके ना भूल गए हैं तो ये जानने के लिए एक अच्छी टिप थी। अगर आपको तज़ाबियत हो रही है या बार बार गले में मिर्चों का जायका महसूस हो रहा है तो ऐसे में खरबूजे का इस्तेमाल तज़ाबियत, सीने की जलन और कब्ज़ में राहत पहुंचाता है। माह रमज़ान में अक्सर अफराद को तज़ाबियत की शिकायत रहती है तो इस माह मुबारक में इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। कतरा शहद टिपका दे, अल्लाह के फसल से आधे सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा। इलायची के बीजों में तेल होता है जो हाजमा, मैदे के मसाइल और कब्ज़ दूर करता है और ये एलर्जी में मुफीद है। इसके बीज को पीसकर आधा चम्मच सहरी में और अफ्तारी में इस्तेमाल करने से जहनी दबाव कम हो जाता है। नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। नीम का रस ज़ख़म पर डालने से ज़ख़म जल्दी ठीक हो जाता है। हकीम लुकमान ने फरमाया, पेट लटक जाए तो नहाते वक्त नाफ में तिलों के तेल के कतरे डाल दो, 3 दिन में पेट अंदर चला जाएगा। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। दही का इस्तेमाल और जिस्म में तली हुई अशिया के मनफी असरात को ख़त्म करता है। दही खाने से मैदे में तज़ाबियत नहीं होती, वज़न में भी कमी आती है। वर्जिश और योगा करने से पहले 1 माल्टा ज़रूर खाएं। इसे खाने से वर्जिश करते हुए थकावट की वजह से आपके मसल्स में दर्द नहीं होगा। बैंगन भूख लगाती है। अगर आपके सिल्वर के बर्तनों पर किसी वजह से जंग वगैरह लग रहा है तो फिर केले के छिलकों को उन बर्तनों के जंग ज़दा हिस्सों पर खूब अच्छी तरह से रगड़ें। आप देखेंगे कि चंद ही मिनटों में बर्तन की चमक धमक आपको हैरान कर देगी। आलू कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये बॉडी होता है। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाना जायज़ है, ख्वाह रग में लगवाया जाए या गोश्त में। अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए तो मुंह से बदबू आती है। आपको चाहिए कि रात के वक्त ख़ास तौर पर सहरी के टाइम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है और मुंह से निकलने वाले छालों, आंतों और जिस्मानी कमज़ोरी और खून की कमी को दूर करता है। घर में सफ़ेद रंग का पेंट करवाने से घर में मच्छर कभी दाखिल नहीं होते। जिस घर में बत्तख बच्चे देती है उस घर में कभी चूहे नहीं आते। दुबले पतले अफराद अगर रोज़ाना केला खाना शुरू कर दें तो उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का जूस बनाकर पीने से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचा जा सकता है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करने से बाल मज़ीद गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके बाजू की कोहनियाँ काली हों तो माल्टे का छिलका रगड़ें, इससे आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगी। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। सौंफ खाने से टेढ़े दांत सीधे हो जाते हैं। अगर पेशाब वाली नाली में इन्फेक्शन हो गया हो तो फालसे का जूस पिएं। केले पर शहद लगाकर खाने से दिमाग तेज़ होता है। अगर ज़ुकाम का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो भूलने की बीमारी हो सकती है और बाल उम्र से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। रात को सोते वक्त अपनी आईब्रोज पर सरसों का तेल लगाएं, इससे आपकी नज़र कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।